Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Barlıq maqta ulug'larыбыз, hamd senelerimiz bir Allohga bo'lsaydi. Ham ixlosdan bo'lgan ko'ngillarimizni turlaridan chiqqan salovat sharifalarimiz suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruh sharifina erishsaydi. Alloh taolo har birimizga qiyomat kunlarida, mahshar maydonlarida payg'ambarimizning buyuk shafaatlarini erishishni nasib eylasaydi. Umrlarimizda ya Robbim, shu shafaatga loyiqli amallar bilan ibodatda o'tkargan nasib eylasang edi. Shulayq duo salomlarimiz payg'ambarimizning ahli baytina, sahaba kiromlarına, barcha anbiya ham mursalinlarga, qiyomatga shallarga izgilikda erishlarning ruh shariflarini, shulayq har birimizning musulmon qardoshlarim davom yatışı, biz diğa tiyişli bulgan ervahlarımızga da erişip, Allah'da suyunib, şatlanıp, bizden razı bulup kalsalar idi. Allah Teala her birimizge şu Ramazan ayların ibadette o'tkargan nasip eylesin. Hem en muhimi, en tüp ibadetimiz bulgan uraza ibadetlerin kimşiliksiz o'tab chiqargan Allah Teala nasip eyleseydi. Hem şulayık Ramazan ayı artında bulgan bütün bereket faziletlerge erişini nasip eylesin. Bu aynı ibadetlerimiz artsaydı. Müslüman kardeşlerim, aytganimizcha Ramazan ayı ibadet ayı. Hem en birinchi bu uraza ibadeti ayı, ondan tışta bu namaz oku ayı. Hem şuna göre Müslüman kardeşlerim 5 namazdan sonra biz indi bu ayını üsteme namazlar okuyuz. Hem birinchi şiratta şu Ramazan ayına xos tüngi namaz, teravih namazı turunda söz bara. 5 namazımıza kimşilik getirmeybiz. Ondan şuna tüngi namazlarga ihtibarlı bulabız. Şulayık Müslüman kardeşlerim, urazadan tış bizning üstümüzde bulgan hac ibadeti var. Hem kim indi üstəgi farz hacını düşürdü mümkünlüğü var iken, şulayıq bu ayını hac kılsan, mında şulayıq zor bereket var. Mında ikisi birge katnaşasın, hacda kılasın, hac bereketi var. Mekke'ye barasın, Mekke bereketi var. Şu izgi yerler bereketi var, Ramazan ayının bereketi var. Mında büyük zor hikmet var Müslüman kardeşlerim. Hem hazırki zamanda bu mümkünlükler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çakırdı. Yani Ramazan ayında umre hacı kılırga bizni özü çakırdı. Aytdi Ramazan ayında umre hacı kılığız deydi. Kim şu Ramazan ayında umre hacı kılsa, onun savabı deydi. Benim bilen zor hac kılgan savab bular deydi. Biz bilemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hacı özünçelikliydi. Mına bizden 7 yılga bir tapqır Haccul Ekber degan hac var. Nerse degan söz o. Yani 7 yılga bir tapqır, 7 yıldan son bizden hacның tüp ibadeti bulgan Arafat'ta basıp turu günü Cuma gününe turu kele. 2 büyük gün bir oranda çıraşan. Hem bu yılını, mındı yıllarını hacının beyesi tağın da zorrak. Yani ecir savabı zorrak. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ömründe bir tapqır zor hac kıldı sahabeler bilen. 120 bin sahabe bilen. Hem onun hacı şu savablı büyük hacıydı. Hem ol vaqda kıldı. Kim Ramazan ayında umre hacı kılsa savabı deydi. Benim bilen şu zor hac kılgan savab deydi. Şuna göre Müslüman kardeşlerim, şulayık bu ay sadaka ayı. Hem şuna göre bu ayda şundi bereket bulu sebeple Müslümanlar üstlerinde farz bulgan zekat sadakasını şu Ramazan ayına doğru getirgenler. Yani yıl sayın bir yıl ötkenden sonra Ramazan ayında şu zekatlarını iseplep çıkaratırgan bulganlar. Bu gününde Ramazan'ın bereketi var. Ecir savabı arttırıla. Bir yaktan üstteki farzını çiresin, ikinci yaktan ecir savabı bir arttırıla. Bu ayını biri sebeple miskin fakirlerini suyundura Ramazan ayında. Şuna göre Müslüman kardeşlerim, bu ay ibadet ayı. Hem aytganimcha Müslümanlar bu ayını şu zekat sadakalarını üstten çirgenler. Hem indi bundan tışta sadaka verirlerini arttırganlar. Yumartlıkları artkan. Müslüman kardeşlerim, mine Ramazan ayında şuna hatlı ku bereket var. Şuna hatta ko'p ibadet var. Biz aytdik, Allah Teala bizga 4 ibadet yükledi. Allah bir-birisinden ayrılıp tura. Mesela mal ibadeti bulup tura, zakat. Malını hisoblab, bunun için bir türlü sıfatlar kerak. Yumartlık nindidir, taqvolik kerak. O'zine bir türlü sıfatlar sari, o'zi bir ayrım bir amal. Şulay hac moddiy yoqdan da bizning yumartlıqdan da sari. Ham bu tan ibadetida bulup tura. Namaz o'zi bir ibadet, uraza o'zi bir ibadet. Aytganimcha, turli kishining ko'nglina turli ibadet to'g'ri kelgan mumkin. Mumkinligidan chiqib, kimnidir aqshasi bor, haj qilirga yarata, haj g'ayri, umra hajlarına bora. Şu ibadet bilan Allohning rizolig'iga erisha. Albatta qo'yib qolgandan kimchilik keltirmay, 5 vaqt namozini o'qiy, yilga bir taqva ro'zasini tuta, ham ko'p etib haj g'ayri. Bir kimda timay. Ol şu yıl bilan Alloh taolaning rahmatine bor. Onun mumkinligi bor, salomatligi bor, aqshasi bor. Şu shartlarına to'g'ri keladi. Kimdir şu zakatını to'lay, ondan sonra boyligi bor. Ol şu boyligi bilan Allohning rizoligini izlay.
Аңа Аллаһ Тәгалә шул байлыкны биргән. Ул закатын түләде, аннан тыш тормышында шушы күп садака тарату белән шөгыльләнә. 5 вакыт намазын укый, bir елда уразасын тота, bir тапкыр хаҗга барып кайтты, һәм садака бирү белән шөгыльләнә. Шуның белән ул җәннәт ишекләрен ача. Шулай бит. Кемдер инде мөселман кардәшләрем акчасы юк, мөмкинлеге юк. Но бик зур гыйбадат. Бу ураза тота. Ураза тота, фарызны төшерде һәм башка айларны мөмкинлеге бар, олы яшькә иреште, эшкә барасы юк. Өстәмә нәфил уразалар тота, шушының шушы гыйбадат белән Аллаһка якыная. Аңа җиңел бу уразаны тоту. Кемгәдер авыр, кемгәдер күп ашау кирәк. Кемнеңдер эше күп энергия сорый, шуңа күрә ул бу гыйбадат белән шөгыльләнә, аңа авыр бирелә. Һәм авыр биргән нәрсәне без бик яратып бетермибез инде. Кемдер намазны ярата. Намаз укырга мөмкинлеге бар. Эшендә тәртип, эшендә укып алса да була. Күңеле ята, җиңеллек белән, аяклары бөгелә, яшь, сәламәт вакыт. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә төрле гыйбадәтләр белән безгә байытты. Һәм һәр кеше тормыш дәвамында шуның белән шөгыльләнеп, Аллаһка якыная. Ул бит тормыш дәвамында да үзгәрә. Яшь вакытын намаз уку җиңел, картайып киттен, авырайды, төннәр буе янда сәгатьләр буе утыра алмыйсың, хәлен юк, ниндидер авыруларың бар. Шулай бит. Яшь вакытта мөмкинлеге бар, хаҗга йөрдем. Хәзер картайгач, мәсәлән, байлыгым барлыкка килде, садака бирү белән шөгыльләнәсең. Шуңа күрә тормыш дәвамында без шушы мөмкинлекләребездән чыгып 4 гыйбадат белән шөгыльләнәбез. Һәм әйткәнемчә, Рамазан аенда инде без бу 4 гыйбадатның барысын да арттырырга омтылабыз. Һәм мөселман кардәшләрем, бер кешенең гыйбадаты бер кешегә ошамый. Бер кешенең сәламәтлеге бер кешегә туры килми, бер кешенең тормышы бер кешегә туры килми. Һәм бер-беребезгә теге карарга ярамый. Менә бу 5 вакыт намазга йөри, бу таравихка йөри, аны теге йөрми дә, ул тақва түгел дип мондый нәтиҗәләр чыгармыйк. Һәр кеше үзенә ошаган гыйбадат белән шушы Рамазан аенда Аллаһ Тәгаләгә якынаерга тырыша. Кемнеңдер өйдә балалары бар. Бүгенге көндә әле семья алып барасы бар, ашатасы бар. Ул инде таравихка да йөргән мөмкинлек таба алмаска мөмкин. Шулаймы? Ниндидер пенсиягә чыккан, хатыны белән икесе генә яши, рәхәтләнеп уразатлар, таравихка йөри алар, һәм ниндидер яшьләрне сүгү, таравихка йөрмисе дип, бу дөрес түгел. Бу әйбәт эш түгел. Чөнки әйткәнемчә, ул бер гыйбадат икенче гыйбадатка зыян китергә тиеш түгел. Безнең өстебездә фарызларыбыз, бурычларыбыз бар, һәм уйламаска кирәк. Аллаһ Тәгаләгә намаз, ураза, закат, хаҗ белән генә якынайып була дип. Син әгәр дә семьяны тәрбиялисен икән, семьяны ашатыр, ишертер, чөнки көне буе син эштә икән, хәләл эштә, тырышасың, уразасын да тотасың, авырлыкларын үтәсен. Өйдә торган әби бабай белән, ураза тоткан әби бабайның уразасы белән, бүгенге көндә ниндидер тракторда, исте машинада йөргән яшь кешенең уразасы авыррак үтә. Шуңа күрә бер-беребезгә игътибарлы булыйк, бер-беребезне тикшермик. Һәм һәр кеше үзе сайлап ала, нинди гыйбадат белән ул якынаерга. Бәлкем ул уразасын тотала, 5 вакыт намазын укый, көне-төне эштә, белеп торгыз аның бу эше. Ул шушы эш белән Аллаһ Тәгаләгә якыная, чөнки ул фарызны үти. Бер фарызга Аллаһ Тәгалә 70 тапкыр аннан да күбрәк савап бирә. Чөнки ул семьясын туендыра, өстендәге бурычын үти. Әби бабайның бурычы юк. Ул яшьтә ул инде үстереп чыгарган. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, кайбер вакытта таза, сау әби бабай ураза тота, ниндидер яшьләргә бәйләнә ураза тотмыйсың. Ул авыру. Бүген бит инде чагыштырып булмый. Яшь кешеләр шундый авыру булырга мөмкин. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Рамазан аена кирдек дип бер гыйбадәткә бирелеп, икенче фарызларны үтәмәү, монда бәрәкәт юк. Монда гөнаһ кына була. Шуңа күрә тырышыйк, гыйбадәтләр бик күп төрле. Шушы гыйбадәтләр белән Аллаһка якынаерга тырышырга тиешбез. Бер тапкыр шушы бер зур хадистә инде килә, бер сахаба, зур сахаба Салман һәм Әбу Ад-Дарда дигән, булар инде зур сахабалардан булып торалар. Без беләбез, Мәдинәгә күчкәннәр шушы мөселманнар. Алар бер нәрсәсез килде. Һәм араларын якынайту йөзеннән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мөселманнар арасында туганлаштыру оештырды. Һәрбер Мәдинәдә яшәгән, аның йорты бар, семьясы бар, бөтен нәрсәсе бар. Ул инде бер шушы күчеп килгән бер мөселман кеше белән туганлашырга тиеш. Ул туган шикелле, туган абый, никаш шикелле, алар туганлашалар, туганның хакларын инде бер-береңә ярдәм итәсен, малың белән бүлешәсен. Менә шундый туганлашу булды. Бик шундый яхшы бер гыйбадат ие. Һәм менә бу ике сахаба туганлашканнар иде. Ягъни алар бер-берсенә якын, менә бер әнидән туган бала шикелле инде. Шундый якын туганнар дип аталдылар. Һәм бер көнне Салман шушы үзенең туганы дип әйтик, туганы Абу Дардага килде. Өйгә керсә күрде, Абу Дарданың хатыны йөри, тишелеп беткән кием, иске, шундый иске, фәкыйрь киемдә йөри, һәм сорады, күңелсез шундый, һәм сорады, нәрсә булды сиңа? Диде. Шунда хатыны әйтте, синең туганың ди, Абу Дарда, бу дөньядан ваз кичте инде. Аңа бер нәрсә кирәкми бу дөньяда. Ягъни ул гыйбадәттә, аңа бер нәрсә кирәкми диде.
Ягъни Абу Дарда бирелгән иде гыйбадәткә, бөтен дөньясын ташлаган, төне буе ул йокламыйча намаз укып чыга, төне буе бер йокламыйча. Көне буе уразада, гыйбадәткә бирелгән. Һәм хатыны әйтте, ул мине дә ташлады. Анда күреп сорады бит инде, киемнәре җыртылып беткән, фәкыйрлек. Ул әйтте, синең туганыңа бу дөньяда инде бер нәрсә кирәкми диде. Шуннан килеп керде Абу Дарда, бу Салманга кунак итәргә ризыклар әзерләп кергән. Салман әйтте, иптәшенә Абу Дардага, "Иде минем белән аша" диде. Ул әйтте, "Мин ураза тотам" диде. Көндез килгән иде. Шунда Салман әйтте, "Мин ашамын" диде, "Әгәр дә син минем белән ашамасаң". Бу әлбәттә теге фарыз ураза турында сүз бармы? Без монда төп мәгънәне аңларга тиешбез. Бу инде көне-төне нәфил уразасы та Рамазаннан тыш. Бу шундый вакытта килгән. "Мин ураза тотам" диде. Һәм ул әйткәч, инде без беләбез, нәфил уразасын бозарга ярый. Һәм ул уразасын бозды, бергә утырып ашады. Инде алар бергә ашадылар, Абу Дарда да ашады, уразасын бозды. Һәм төн җитте. Төн җиткән иде, Абу Дарда намазга торды. Салман әйтте, "Йокла, ят" диде. Абу Дарда ятты, бераздан тагын торырга теләде. Салман яңадан әйтте, "Йокла" диде. Хәзер инде төннең бер өлеше калган иде, берничә тапкыр шулай Абу Дарда торырга уйлады, Салман аны яткырды. "Ят" диде, "Йокла" диде. Төннең бер өлеше торгач, Салман үзе әйтте, "Инде хәзер тор" диде. Һәм алар инде тәһаҗҗүд намазлары укыдылар, Аллаһ Тәгаләгә дуга кылдылар. Шуннан соң Салман аңа әйтте, "Дөреслектә" диде. "Аллаһ Тәгаләнең үзенең кулында хакы бар" диде. "Шулай ук синең җаныңның да хакы бар" диде синдә диде. "Һәм синең хатыныңның да хакы бар. Һәм син шушы хаклары булганнан тиешле дәрәҗәдә һәрберсенең хакын үтә" диде. Шуннан соң Абу Дарда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә барып, бу вакыйганы сөйләде. Менә шундый вакыйга булды. Дигәч, ул әйтте, Салман дөрес әйткән диде. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, бүген инде тәкъвалыкка бирелеп, яшь кеше анда хатынын өйдә калдырып, балалары белән киттем мин мәчеткә, иктикаф кылам 10 көн буе. Сез анда теләсә нишләгез. Шулаймы? Өстендәге бурычларны ташлап, ниндидер гыйбадәткә бирелеп, хатынын ынтып, хатынның хакын хакламыйча, балаларның хакын хакламыйча, эшләрен ташлап, мондый гыйбадәттә бәрәкәт юк, мөселман кардәшләрем. Син бер яктан фарыз уразадан тыш, инде фарыз гыйбадәттән тыш, өстәмә нәфил гыйбадәтләр белән шөгыльләнәсең. Шул ук вакытта инде фарызны үтәмисең. Фарызны үтәмәүдә гөнаһ бар, нәфилне үтәүдә инде бу ирекле эш. Син инде харам эшләр эшли торып, нәфилне эшләп, монда бәрәкәт ирешә алмыйсың, чөнки фарызны ташларга ярамый. Беренче чиратта тормышта фарыз гыйбадәтләребез. Шуңа күрә бүгенге көндә бер-беребезне тикшермик, бер-беребезгә ярдәм итик, бер-беребезгә дуга кылыйк, игътибарлы булыйк. Төрле кеше төрлечә. Тәрәвих йөрмәсәләрдә инде начар күз белән карамыйк. Бу тақва түгел, бу йөрми дип аңларга тиеш. Яшь кешенең бүген эшләре бик күп. Балалары, семьялары ишлек кешеләрне, семьяда хакы бар, ашарга да пешерергә кирәк. Балалар да җылый, башка нәрсәләр дә бар. Балалар да бит бәйрәм җәй көне, аларында суда кыйнасы килгән мөмкин, шу эссе көнне. Аларны уйнатырга да кирәк. Алар бит аңламый. Рамазан ае, мин ураза тотам, бәйләнмә әле миңа. Яки минем Коръән укыйсым, бар китеп тор әле дип, син аларны китерә алмыйсың. Бәлкем синең шушы балаларың белән, балаларга карата фарызын үтәвен, менә сине җәннәткә китерә торган, шушы Рамазанның бәрәкәтенә ирешә торган саваплы эшләрендер. Чөнки иң беренче дәрәҗәдә фарызны үтәргә кирәк. Коръән уку нәфил. Шулай бит, һәм фарызны ташлап, нәфил белән шөгыльләнсәң, монда бәрәкәт булмый. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бер эшне берсенә зыян китереп, икенчесен эшләүдә бәрәкәт юк. Игътибарлы булыйк, Рамазаныбызны бәрәкәтле үткәрик. Кемгә нинди гыйбадәт җиңел, нинди гыйбадәт белән Аллаһ Тәгаләгә якыная, шуның белән Аллаһ Тәгаләгә якынайык. Шушы Рамазан артында булган бәрәкәтләргә ирешик. Шушы Рамазаннан чыкканда уразаларыбыз кабул булып, кылган изгелекләребез кабул булып, гөнаһларыбыз ярлыккан калда, чиста пак булып, иман байлыкларыбыз белән шушы Рамазаннан чыгып, һәм шул сәбәпле шушы Рамазанның һәм уразаларның бәрәкәтен һәрберебез тормышларында тойса иде. Икенче Рамазаннарга хәтле безне изгелеккә этәрүче, гөнаһлардан саклаучы иман байлыклары булса иде.